हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ श्री गणेशाय नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो गुरुभ्यः ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गो भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वर्षति यस्यास्ते हृदयं संवितं संवृतमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तद सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः यं ब्रह्मजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वरवापीडं न च वरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः मनसो वृत्तयो नश्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विदारिणीर्नाम्नः कायस्तप्रहवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्त्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितेर्दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तवजायते तथा कुरुस्व देवेश नाथत्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः
तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि विक्रमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादसुतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे नाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભગવાનની વાંગમય મૂર્તિ એ ભાગવત છે. ભાગવતમાં અનેક પ્રકારની સ્તુતિઓ જોવા મળે. ગઈકાલે આપણે કુંતીની સ્તુતિ જોઈ. એ જ રીતે પછીના અધ્યાયમાં ભીષ્મ સ્તુતિ આવશે. બ્રહ્માજીની સ્તુતિ છે, અનેક પ્રકારની. આ દરેક સ્તુતિ આપણે જરા વિશ્લેષણ કરીએ, સમજીએ તો એક વસ્તુ સ્પષ્ટ છે. પરમાત્મા એક અદ્વિતીય સર્વાત્મા છે, સર્વેશ્વર છે, સર્વ અંતર્યામી છે. પરમાત્મા ગઈકાલે જોયું, કુંતી માતાએ કીધું એવી રીતે કે દ્વિજ ગો સૂર દેવતાઓ, ગાય અને બ્રાહ્મણોની રક્ષા માટે ભગવાન મનુષ્ય અવતાર ધારણ કરે. અવતાર પણ ભગવાનનું જ રૂપ છે. તો પરમાત્મા અનેક રૂપે, ભલે એક અદ્વિતીય નિરાકાર નિર્ગુણ નિર્વિકલ્પ છે, પણ અનેક રૂપે આપણી સામે અભિવ્યક્ત થતા. ભગવાનનું એક રૂપ છે જેને નિર્ગુણ નિરાકાર, નિર્વિકલ્પ, નિરાકાર, અવ્યય, અજર, નિત્ય, આ બધા ભગવાન કહ્યું છે નિર્ગુણ નિરાકાર રૂપ. જો બરાબર સમજ. એ જ રીતે ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાને પોતાને જે રીતે રજૂ કરે, માતા પરતરન્નામ્ય કિંચિદસ્તિ ધનંજય મયા તતમિદં સર્વં જગદવ્યક્ત મૂર્તિના. અર્જુન, આ સંપૂર્ણ વિશ્વમાં હું વ્યાપ્ત છું. સંપૂર્ણ વિશ્વ મારાથી ભિન્ન નથી, અને છતાં પણ મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચર. મારા અધ્યક્ષથી
મારા સાનિધ્યથી આ પ્રકૃતિ ચરાચર જગતની શું કરે છે? રચના કરે. તો શું પ્રકૃતિ કારણ છે? ભગવાન કે નહીં. કારણ તો કોણ છે? હું છું. મત મારામાંથી જ આ સંપૂર્ણ વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું. સમજવા. તો ઈશ્વર આ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે, આ જગતનું નિમિત્ત કારણ છે. તો અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ એ ઈશ્વરનું બીજું રૂપ છે. પણ એ રૂપ કેવું છે? નિરાકાર છે, માયા તત્વની તમને સર્વવ્યાપી છે, કોઈ આકાર નથી એનો, પણ સગુણ છે. કેમ? નિમિત્ત કારણ તરીકે એ પરમાત્મા, ગઈકાલે જેમ કુંતી માતાએ સ્તુતિ કરી એ પ્રકારે માયા શક્તિથી પરમાત્મા સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપી છે. આ ગુણ થાય. જો તમે ઈશ્વર કોણ છે? સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન છે, પણ નિરાકાર છે. એનો અર્થ થયો સગુણ નિરાકાર પરમાત્મા, જે અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ છે. ભગવાનનું ત્રીજું રૂપ અહીંયા આગળ સ્તુતિ કરતા કે છે કે આ સંપૂર્ણ વિશ્વને રક્ષા કરવા માટે, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે, અસુરોનો નાશ કરવા માટે, તમારા પ્રિય ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે, કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન તમે અવતાર ધારણ કરો છો. એ ભગવાનનું સગુણ સાકાર રૂપ છે. સગુણ સાકાર પણ કોનું રૂપ છે? ભગવાનનું રૂપ. એટલું જ નહીં, કાલે એક શબ્દ આવ્યો વિશ્વમૂર્તિ. આ ભગવાન કોણ છે? વિશ્વમૂર્તિ. આ શબ્દનો અર્થ કરીએ તો શું થાય? વિશ્વ જેની મૂર્તિ છે, એટલે કે વિશ્વ રૂપે પણ આ પરમાત્મા અભિવ્યક્ત થઈ રહ્યા. તો સંપૂર્ણ વિશ્વ પણ શું છે? ઈશ્વરનું રૂપ છે. એટલા માટે હંમેશા કહું, કોઈ પણ સ્વરૂપ તમે પકડો, સગુણ સાકાર હોય, નિર્ગુણ નિરાકાર હોય, સગુણ નિરાકાર હોય કે સંપૂર્ણ વિશ્વ હોય, એ સંપૂર્ણ વિશ્વ નામ અને રૂપ માત્ર ને માત્ર ઈશ્વર છે. એટલા માટે શ્રુતિ માતા પણ કહે છે ઈશાવાસ્ય ઈદગુમ સર્વમ. એનો અર્થ જગત માં ઈશ્વર નથી. જગત સ્વયં ઈશ્વર છે. વિશ્વમેવ ઈદગુમ સર્વમ. મુંડક ઉપનિષદમાં શું કીધું? આ સંપૂર્ણ વિશ્વ એ બ્રહ્મ માત્ર છે. આ બ્રહ્મ શબ્દ નપુંસક છે, એટલે ત્યાં આગળ નપુંસક શબ્દ વાપરો. ઈશ્વર શબ્દ એ પુલ્લિંગ શબ્દ છે. ઈદમ વિશ્વમ સર્વમ બ્રહ્મ એવ. આ સંપૂર્ણ વિશ્વ શું છે? બ્રહ્મથી અલગ છે, બ્રહ્મ માત્ર. એટલે ગીતામાં ભગવાન કેવું? બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મહવિ બ્રહ્માગ્નૌ બ્રહ્મણા. અર્જુન, આ બ્રહ્મ યજ્ઞ છે. સર્વ યજ્ઞોમાં આ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ એ બ્રહ્મ યજ્ઞ છે. સર્વત્ર એક જ્ઞાની શું કરી રહ્યો છે? બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ કરી રહ્યો. આમ વિશ્વમૂર્તિ એનો શું થયો? આ જગત પણ ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ છે. રૂપ કહેવાને બદલે એનો શું કહેવામાં આવે? અભિવ્યક્તિ. પવન તું, પાણી તું, ભૂમિ તું, ભૂધરા, વૃક્ષ થઈ ફૂલી રહ્યો આકાશ. આમ ઈશ્વર માત્ર છે. કોઈ પણ સ્વરૂપ, કુંતી માતા કહે છે, કોઈ પણ સ્વરૂપે પરમાત્મા તમે જ હાજર છો. ક્યારેય એવો વખત નથી, ક્યારેય એવો સમય નથી આવતો જ્યારે તમે અમારી સાથે ન હો. સર્વ અંતર્યામી સ્વરૂપે પણ તમે જ છો, સગુણ સાકાર સ્વરૂપે પણ તમે જ અમારી સામે છો. પણ જીવનમાં રહસ્ય ભાગવત
ભલે નિર્ગુણ નિરાકાર સગુણ સાકાર પરમાત્મા છે, પણ આપણી હાલત કઈ બિરબલની ખીચડી જેવી છે. વાર્તા તો બધાને ખબર છે. પેલી બિરબલની ખીચડી કેમ ચડતી નથી? ખીચડી બને નહીં, કેમ નહીં બની? કારણ કે અગ્નિ શું હતો? દૂર. કે ભગવાન તમે આ પક્ષપાત કરો ત્યારે કહેશો કે હું કોઈને કોઈ પક્ષપાત કરતો નથી. ન સમહ ન દ્વેષ ન પ્રિય, કોઈ મને પ્રિય પણ નથી, કોઈના પ્રત્યે મને દ્વેષ પણ નથી. ભગવાન આ તમારી લીલા અમે કોઈ સમજી શકતા નથી. ક્યારે તમે પક્ષપાત કરો છો, ક્યારે તમે રક્ષા કરો છો, ક્યારે તમે નાશ કરો છો, આ તમારી લીલા ભગવાન અમે સમજી શકતા. આમ કુંતી માતા કહે છે અભૂત છીએ અમે. તમે ક્યારે કયા રૂપે અમારી સામે આવો છો, ક્યારે તમે કઈ લીલા કરો છો? હે ભગવાન, આ માયા શક્તિથી અનેક પ્રકારે તમે લીલા કરી રહ્યા છો. આ લીલા અમારી સમજમાં આવતી નથી. અને એટલા માટે ભગવાન અમને તો એક જ માર્ગ ખબર છે. અમે હંમેશા તમારે શરણે રહીએ, તમારું સ્મરણ કરીએ, તમારું ચિંતન કરીએ, તમારી લીલાનું ગાન કરીએ. એનો અર્થ શું થયું? ભગવાન ગીતામાં પણ કહે છે કે હું તો સર્વવ્યાપી છું, પણ મારા પર દ્રષ્ટિ પણ કરતું જ નથી. બધાની દ્રષ્ટિ ક્યાં અટકી ગઈ છે? આ નામ અને રૂપ પર અટકી. અટકી ક્યાં પડે? જો સર્વ ઈશ્વર કોઈ પણ સ્વરૂપે જુઓ, ઈશ્વર માત્ર જ છે, તો પછી ઈશ્વર દેખાતો કેમ નથી? ઈશ્વરનો અનુભવ કેમ નથી? ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ કેમ થતો? પૂજ્ય સ્વામીજી એના બહુ સુંદર કે આપણે ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ એટલા માટે કરતા નથી કારણ કે આપણો અહંકાર જ આપણને શું કરે છે? ઈશ્વરથી દૂર રાખે. હું કરું. ગીતામાં આ જ વાક્ય છે, અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે. અહંકારથી મૂઢ થઈને શું માની રહ્યો છે? હું આ કરું છું. સર્વત્ર પેલો અહમ જ આપણને નડી રહ્યો અને અહમની નિવૃત્તિ એક જ રીતે થાય. આ બધા વેદાંતિઓ ને પંડિતો અટવાતા જ કરે. એટલે શંકરાચાર્યજીએ પેલું સ્તોત્ર લખવું પડે, ભજ ગોવિંદ ભજ ગોવિંદ. ઈશ્વરની શરણાગતિ વિના અહંકારની નિવૃત્તિ નથી. અને એટલે છેવટે ભગવાને છેલ્લે કેવું પડ્યું, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણં વ્રજ. પણ ઈશ્વરની શરણાગતિ એટલે શું? 3 વાર મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી, 7 વાર પ્રણામ કર્યા અને ભગવાનનો અભિષેક ચડાવી દીધો. આ શરણાગતિ. શરણાગતિનો અર્થ શું? જ્યાં તમારો હું રહેતો નથી ને એને શરણાગતિ. જ્યાં સુધી તમારો હું છે, મેં પૂજા કરી, મેં પાઠ કર્યો, મેં સત્સંગ કર્યો, આપણો હું જતું જ નથી. આ બધે નડે છે આપણને શું? આપણો હું નડે. અને હુંની ઓળખાણ પણ કેવી છે આપણી? જો એ હુંની ઓળખાણ જો સાચી હોય કોઈ ગડબડ નથી. પણ આપણે અહમને પણ કઈ રીતે ઓળખે? ભ્રાંતિ. કુંતી માતા કહે છે એમાંય મહારાજ અમારી ભ્રાંતિ જ છે. પોતાને જે મન બુદ્ધિ વાળા માની રહ્યા છે, પોતાને અજ્ઞાની જીવ માની રહ્યા છે, પોતાને અલ્પ માની રહ્યા છે. આમ પોતાની ઓળખ પણ આપણી કેવી છે? આપણી સ્વની ઓળખ પણ યોગ્ય નથી. અનાદિ માયા, અનાદિ અવિદ્યાથી અનાદિ માયામાં બધા પડેલા છે. બ્રાહ્મયન સર્વભૂતાની યંત્ર રૂઢાની માયે. ભગવાન કહે છે આ માયાના ચક્કરમાં એવો પડ્યો છે કે સર્વત્ર ઈશ્વર હોવા છતાં પણ સર્વત્ર ઈશ્વરના એને દર્શન નથી થતા. એટલા માટે
ગમે એટલું ચિંતન કરીએ પણ છેવટે દરેક વૃત્તિ પણ એ પરમાત્મા માત્ર છે. બહાર જ પરમાત્મા છે એમ નહીં. અહીંયા આવી ગયું અંતર બહિષ્ઠ અંદર બહાર સર્વત્ર એ પરમાત્માનો જ વાત છે. પણ એ પરમાત્મા પ્રત્યેની આપણી સભાનતા કેળવાતી નથી. જો સર્વત્ર પરમાત્મા જ છે પણ એ પરમાત્માની સભાનતા આપણે કેળવીએ જરૂર છે. ઈશ્વર હંમેશા મારી સાથે છે એવી સભાનતા આપણા મનમાં આવતી જ નથી. સત્સંગમાં આવીને ત્યારે ભગવાન હોય, સત્સંગમાંથી ઉઠીને ગયા તો કોણ ભગવાન? હું જ ભગવાન. જરૂર પૈસો મારો પરમેશ્વર એ બાકીને તમારે પૂરું કરી દેવાનું. સતત એ ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ કરવો પડે. જ્યાં સુધી ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ નથી, ઈશ્વર વિશેની સભાનતા આપણે નહીં કેળવીએ, ત્યાં સુધી આ શરણાગતિ આપણી પૂર્ણ થતી નથી. અસમ જે શંકરાચાર્ય સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્યમાં કહે છે સર્વ કર્માન પરિત્યજ. આ સમજ ગીતા ક્યાંય ગૃહસ્થ કહેતી જ નથી. ગીતા એક જ ચર્ચા કરે સર્વ કર્માન પરિત્યજ્ય. એનો શું થયો? સંન્યાસ ગ્રહણ કરી. વિવિધ દેશ સેવિત્વમ અરતિર્જન સંસદી અધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ તત્વ જ્ઞાનાર્થ દર્શનમ. ભગવાનના મૂલ્ય દર્શાવતા શું કે અરતિ જન સંસદ. અનેક લોકોની વચ્ચે બેસવા માટે અરતિ મનમાં હોવી જોઈએ, એવી રુચિ નહીં હોવી જોઈએ. વિવિધ દેશ સેવિત્વમ આપણો સ્વભાવ બની જવો જોઈએ. શાનું સેવન કરીએ? લોકોથી દૂર નિર્જન પ્રદેશમાં જઈને આપણે રહેવા માટેની એક ભાવના કેળવીએ. પણ આપણી આદત ક્યાં? આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ. જરા કે જો કીધું હોય કે કોઈમ્બતુર કેમ્પ જવાનો છે, તમે જવાના ભેગો આવો. કંપની જોઈએ. શું કહેવાય? આજની મોડર્ન ભાષામાં શું કહેવાય? કંપની જોઈએ. પણ ભગવાનની કંપની છે એ તો ઠીક હવે સમજે. ભગવાન કે હું હંમેશા તારી સાથે છું. એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ એવું કહેવાય. જે હંમેશા આપણી સાથે હોય પછી એની આપણને બહુ કિંમત રહે. અતિ પરિચય અનાદરસ્ય કારણ. સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? બહુ પરિચય કેળવાય પછી એ પરિચય આપણા માટે શું બની જાય? અનાદરનું કારણ. એમાં ભગવાન નહીં આવે તો ભગવાન તો છે જ ને. અર્જુને ભગવાનને કેવું પડે સખેથી. ભગવાન તમને સખા માની લીધા, તમને સંબંધી માની લીધા અને ભગવાન તમારી સાથે શું કરતા રહ્યા? એ કેવો વ્યવહાર કર્યો, કેવા કેવા વાક્યો તમને કીધા, ક્યારેક તમારી મજા કે ઉડાડી ભગવાન. આમ ભગવાનને આપણે તો હળવાશથી લઈએ. ઈશ્વર સર્વ છે, સગુણ હોય, નિરાકાર હોય, આ જગત સ્વરૂપે પણ એ પરમાત્મા માત્ર છે. પણ એ પરમાત્માનો અનુભવ આપણને હૃદય પર. ઈશ્વરના સાનિધ્યનો આપણે અનુભવ કરીએ. ઈશ્વર સદા મારી સાથે છે. જો ઈશ્વરના સાનિધ્યનો અનુભવ હોય એનું પહેલું પરિણામ એ છે, એનું પહેલું ફળ એ છે કે ક્યારે એકલતાનો અનુભવ નહીં થાય. આજે લોકોની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ જે અંદરથી અનુભવ છે એ શાનો છે? એકલતાનો અનુભવ. કોઈ મને સમજતું નથી, કોઈ મને સાંભળતું નથી, મારું ધારેલું થતું નથી, હું એકલો પડી ગયો. જો સર્વત્ર ઈશ્વર છે, તમારા હૃદયમાં ઈશ્વર છે, તો એકલાપણાનો અનુભવ ને કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. સમજ
અને એટલે કુંતી માતા સ્વયં કબૂલ કરે છે કે ભગવાન આ અમારી બુદ્ધિ એવી છે કે તમને અમે પૂર્ણ રીતે સમજી શકતા નથી, પણ એક વસ્તુ ભગવાન છે, શાશ્વત સંતો વિપદ, ભગવાન તત્ર તત્ર જગદગુરુ, ભલે અમારા જીવનમાં વારંવાર વિપત્તિ ભગવાન આવતી રહે, કેમ કે ભગવાન આ વિપત્તિ આવશે તો પછી સંપત્તિ સ્વરૂપ તમારા દર્શન અમને થશે, ભવદ દર્શનમ અપુનર્ભવ દર્શનમ, આ તમારા એકવાર અમને દર્શન થઈ જશે, ફરી આ ભવસાગરમાં અમારે જન્મ ધારણ કરવો નહીં પડે. અને એટલા માટે ભગવાન એટલી જ અમે તો વિનંતી કરીએ, ભલે અમારા જીવનમાં વિપત્તિ આવે પણ વિપત્તિને અંતે આપના દર્શન તો અમને થાય છે, અને તમારા એ મુખારવિંદના એ મંદહાસ્ય કમલપત્ર નમસ્કાર, એ કમલની માળા ધારણ કરી છે, કમલપત્ર છે, આવા પરમાત્મા એ તમારા દર્શન કરીને અમારા સર્વ દુઃખ પણ શું થઈ જાય, ધોવાઈ જાય છે, નાશ પામે. ભલે વિપત્તિને કારણે દુઃખ લાગે છે પણ તમારા દર્શન થતા જ અમારા સર્વ દુઃખ શું કે પ્રાણતઃ ક્લેશ નાશાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. આમ કુંતી માતાએ સરસ મજાની ભગવાનની સ્તુતિ કરી. પૃથા ઇત્થમ કલ્પદૈહિ પરિણુતા અખિલોદય, 8મા અધ્યાયમાં 44મા શ્લોકમાં છે સૂતજી કહે છે કે આ પ્રકારથી ભગવાનની લગભગ બધી જ લીલાનું કુંતી માતાએ વર્ણન કર્યું, ભગવાનના રૂપનું વર્ણન કરીને ભગવાનને ખૂબ સુંદર રીતે ચર્ચા કરી. અને ભગવાન પણ શું કરી રહ્યા, જેમ પેલું બાળક પિતાજીની સાથે વાત કરતું હોય અને પિતાજી શું કરતા, હસતા હોય, મંદમ જહાત વૈકુંઠ મોહયંતીવ માયયા, માયાથી સર્વને મોહિત કરતા ભગવાન ત્યાં હસી રહ્યા છે. તામ બાળનીતિ ઉપામંત્ર્ય પ્રવિષ્ટ ગજસાભય, ભગવાન કે ઠીક છે, બરાબર છે, વાંધો નહીં, ચાલો પાછા આપણે હસ્તિનાપુર જઈએ. ગજસાભય, જો હસ્તિનાપુરનું નામ શું કીધું, ગજસાભય. આ હસ્તિનાપુરમાં આપણે બધા પ્રવેશ કરી જઈએ, ત્યાં વળી પાછા બધા હસ્તિનાપુર આવી ગયા. સ્ત્રીયસ્ત સ્વપુરમ જાસ્યન, સ્ત્રીઓ પોતપોતાના મહેલમાં જતી રહી. પ્રેમના રાજના નિવારિત, ત્યારે યુધિષ્ઠિર, રાજા યુધિષ્ઠિરે ભગવાનને કીધું કે ભગવાન આ તમે જવાનો વિચાર મહેરબાની કરીને નહીં કરો, નિવારિત, વિનંતી ભગવાનને કરી, ભગવાન દ્વારિકા જવાનું નામ તમે લેશો નહીં. એટલું જ નહીં, વ્યાસાદ્યૈ ઈશ્વરે આજ્ઞૈ કૃષ્ણેન અદ્ભુત કર્મણા પ્રબોધિત અપી, વ્યાસાદિ ધૌમ્ય ઋષિ, અનેક ઋષિ મુનિઓ ત્યાં હતા. ઈશ્વરે સ્વયં, એટલું જ નહીં, આ ભગવાનના અદ્ભુત કર્મ દ્વારા પણ ભગવાને યુધિષ્ઠિરને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પ્રબોધિત, સમજવા માટેનો પ્રયત્ન યુધિષ્ઠિરે પણ કર્યો ખરો, પણ શું થયું, ન અબુધ્યત સુચાર્પિત. યુદ્ધ પહેલા અર્જુનને શોક થયો, શોક સંવિઘ્ન માનસ ન યોત્સયતિ ગોવિંદ. યુદ્ધ પહેલા જ અર્જુનના મનમાં શોક થઈ ગયો. ભગવાને કહી દીધું, ભગવાન હું યુદ્ધ નહીં કરું. ભગવાને એને ઉપદેશ કર્યો. ભગવાન સારથી બને, દ્વારકાધીશ હતા, આથી સખા બન્યા, સખામાંથી પછી શું બને, સારથી બન્યા, સારથીમાંથી ભગવાન શું બને, ગીતાચાર્ય બને. ગીતાચાર્ય બનીને ભગવાને અર્જુનને ઉપદેશ કર્યો, અને અર્જુનનો મોહ અને શોક શું થઈ ગયો, નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લજ્જ. આમ અર્જુનનો મોહ યુદ્ધ પહેલા, અને મોહથી શોકનો જન્મ. યુધિષ્ઠિરને યુદ્ધ પછી મોહ થયો. સુચાર્પિત, સુચ એટલે શું છે, આ શોકને સમર્પિત એનું મન હતું, શોકગ્રસ્ત મન હતું યુધિષ્ઠિરને. અને ભગવાને એને સમજાવ્યું, વ્યાસાજીએ એમને સમજાવ્યું, ભગવાને અદ્ભુત કર્મ દ્વારા એમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, છતાં પણ શું થયું, આજે બની ગયું. 18 અક્ષોહિણી સેનાનો નાશ થઈ ગયો તો
ભાઈ ભાંડુઓનો નાશ થયો તો, સગા સંબંધીઓનો નાશ થઈ ગયો તો, અને સ્વજનોનો નાશ, પ્રજાનો નાશ, નિર્દોષ લોકોનો નાશ જોઈને યુધિષ્ઠિરનું મન કેવું થઈ ગયું? સુચાર્પિત, શોકગ્રસ્ત થઈ ગયું. આહતા ધર્મસુત ચિંતયે સુહૃદામ વધમ. સુહૃદનો સ્વજનોના વધનું ચિંતન કરીને યુધિષ્ઠિરા બોલ્યા, પ્રાકૃતેન આત્મના વિપ્રાહ સ્નેહ મોહ પવશમ ગતઃ અહો મે પશ્યત જ્ઞાનમ હૃદય. હે પરમાત્મા, મારા હૃદયમાં રહેલું આ અજ્ઞાન તો તમે જુઓ. આ મોહ પાશમાં હું ફસાઈ ગયો છું ભગવાન. આ મારું મન શોકગ્રસ્ત છે. આ બધા મારા સગા સંબંધીઓનો મેં નાશ કર્યો છે ભગવાન, અને હું કોઈ પ્રકારથી કેવો છું? રૂઢમ દુરાત્મન. આ મારી અવિવેક મારામાં આવી ગયો છે. સ્નેહ અને મોહને કારણે અવિવેકગ્રસ્ત થઈ ગયો છે. પ્રાકૃતેન આત્મના. આ પ્રાકૃત એટલે કે આ મારા સ્વભાવને હું સમર્પિત થઈ ગયો. કોઈને વિવેક કહેવાય, કોને નિત્ય કહેવાય, કોને ધર્મ કહેવાય. આ વિવેક ભગવાન હું ચૂકી ગયો. પારખ્યસ્ય એવ દેહસ્ય. અને હે ભગવાન, અમારું અજ્ઞાન તો તમે જુઓ, કેવું મારું અજ્ઞાન છે. આ પશુ જેવો છું હું તો. જગન બહુ સુંદર એ ચર્ચા. પારકસ્ય એવ દેહસ્ય બહવયઃ મે અક્ષૌહિણી હર્તા. ભગવાન, કેટલા દેહોનો મેં નાશ કરી દીધો. જેવી રીતે શિયાળ વરુ જંગલમાં આ દેહને ચૂંટી નાખે છે, એમ મેં પણ શું કર્યા છે? અનેક 18 અક્ષૌહિણી સેનાનો મેં પણ નાશ કર્યો છે ભગવાન. અને આવા અનેક લોકોનો નાશ કરીને મારું મન કેવું થઈ ગયું છે? બહુ દુઃખી થઈ ગયું. અને ભગવાન, આ અન્ય લોકો હતા, પરલોક હતા નહીં. જો અર્જુને કીધું ને એવું જ અહીંયા જાતા ત્યાં અર્જુને કીધું, પુત્ર પિતૃ માતૃ ભાતુલા સ્વજના શ્યાલા સંબંધિનસ્તથા એતામ હંતુમ ઇચ્છામિ જ્ઞતોપી મધુસૂદન. એ જ વસ્તુ અહીંયા આગળ કહે છે. બાલા દ્વિજ સુહૃદ મિત્ર પિતૃ ભરાતૃ ગુરુ દ્રુહ. આ બધાનો મેં ભગવાન દ્રોહ કર્યો. આ બધાને મેં મારી નાખ્યા વગર કારણે. ભગવાન આ બધાનો વધ મેં કર્યો છે. નમે ત્યાં નિરયાન મોક્ષ. ભગવાન, હું તો જોતો જ નથી. નિરયાન. નિરયાન એટલે કે કરોડો વર્ષો નીકળી જાય તો મારો મોક્ષ થાય, મારી સદગતિ થાય, એવું તો હું જોતો જ નથી. કેમ? આ બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. આ બધાનો મેં વધ કર્યો છે. કરોડો કરોડો વર્ષો ભગવાન નીકળી જશે, પણ આ ગુરુજનો સ્વજનો આ બધાનો નાશ કર્યો હોવાથી હું એવું જોતો નથી કે મને મોક્ષ મળી શકે. ન એન રાજ્ઞઃ પ્રજા ભર્તુ ધર્મ યુદ્ધે વદઃ દ્વિષામ. રાજા દ્વારા રાજાએ ક્યારે પ્રજાનું રક્ષણ કરનાર રાજાએ ક્યારે આવો પ્રકારનો વધ કરવો જોઈએ નહીં. ધર્મ તો નાશ, ધર્મ યુદ્ધેથી, ભલે ધર્મ યુદ્ધ છે છતાં બધાનો નાશ કરવો યોગ્ય નથી. ઇતિ મેન તુ બોધાય શાસનમ વચન. આ શાસનનું, ધર્મ શાસનના આ વચનને હું ભગવાન સમજી શક્યો નહીં, અને ન સમજવાને કારણે શું થયું? આ બધાનો મેં વધ કર્યો છે. એટલું જ નહીં, આ બધાનો વધ કરવાને કારણે સ્ત્રીના મદ્ધત બંધુનામ દ્રોહ યહ અસૌ ઇહ ઉત્થિત. આ બધાના વધને કારણે સ્ત્રીઓ, બાળકો, અન્ય સ્વજનો, વૃદ્ધો આ બધાનો પણ મેં દ્રોહ કર્યો છે. કારણ કે હવે આ બધા કેવા થઈ ગયા? નિરાધાર થઈ ગયા. પતિ વગર, પિતા વગર આ બધા સ્ત્રીઓ, બાળકો કેવી રીતે જીવન વિતાવશે ભગવાન? આવો મોટો અપરાધ મેં કરી નાખ્યો છે. કર્મ વિધિ ગૃહ મેદયિ ન એનાહમ કલ્પઃ વ્યપોહિતમ. આ મારો જે અપરાધ ભગવાન છે, એક કલ્પ સુધી પણ હું યજ્ઞ કરતો નહીં તોય આ મારા અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત થાય એવું મને લાગતું નથી ભગવાન. જેવી રીતે યથા પંકેન પંકા સુરયા સુરાકૃતમ. ભગવાન જેવી રીતે કાદવથી કાદવને નાશ જાય, કાદવથી કાદવની નિવૃત્તિ નહીં થાય,
મદિરાથી મદિરાની શુદ્ધિ નહીં થાય. એ જ રીતે ભૂત હત્યામ તથા એવ એકામ ન યજ્ઞ માર્ગથી. આ યજ્ઞ પણ બધા કેવા છે ભગવાન? ભલે 3 વાર અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો, પણ આ બધા યજ્ઞો પણ કેવા છે? ભૂત હત્યામ. એમાં અનેક પ્રકારની બલિ ચડાવવામાં આવે છે, અનેક પ્રકારનો ભોગ આપવામાં આવે છે. અને કે ભગવાન આ યજ્ઞો દ્વારા પણ મારા અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત થઈ શકે એમ નથી. મારું મન કેવું થઈ ગયું છે? વિહવળ છે, વિક્ષિપ્ત છે. અંગ્રેજીમાં એક શબ્દ એના માટે કહેવાય ગિલ્ટ કહેવાય. અપરાધીપણાની ભાવના. યુધિષ્ઠિરના મનમાં શું આવી ગયું? આ અપરાધીપણાની ભાવના આવી ગઈ. અને જ્યાં આ અપરાધીપણાની ભાવના આવે એટલે મન ક્યારેય પ્રસન્ન રહે છે. અર્જુનને શોક પહેલા થયો, યુધિષ્ઠિરને શું થયું? યુદ્ધ પછી. આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ તો અર્જુનને પહેલા અક્કલ આવી, યુધિષ્ઠિરને શું છે? પછી અક્કલ. આ દેશી ભાષા આમ પહેલી ખબર પડી જાય. શોકગ્રસ્ત થઈ, ઉપાય જોતા નથી ભગવાને કે ભગવાન હવે શું કરું? આમ આ 8મો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થયો. હવે 9મો અધ્યાય છે. આગળ કીધું એમ વ્યાસજીએ ભગવાને બધાએ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે હે યુધિષ્ઠિર, એક રાજા તરીકે તમે આ બધું કર્યું છે, એમાં તમારે પોતાને દોષી માનવાની, અપરાધી માનવાની જરૂર નથી. પણ એમનું મન માનતું નથી. ભગવાને આગળ કીધું અદ્ભુત કર્મના, કૃષ્ણ ભગવાને અદ્ભુત કર્મો દ્વારા પણ એમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ યુધિષ્ઠિરનું મન માન્યું. કેમ નહીં માન? અથવા જીવનમાં 2 વસ્તુ, એક ધર્મ છે, બીજો અધર્મ છે. આપણી બુદ્ધિ ધર્મ અને અધર્મની વચ્ચે શું થતી રહે? ફરતી રહે. જ્યાં સુધી આપણી બુદ્ધિ ધર્મ અને અધર્મમાં એટલે કે કર્મમાં છે, જો એટલે ભગવાને કીધું સર્વ ધર્મ એટલે કે સર્વ કર્મા પરિત્યજ્ય. જ્યાં સુધી તમારી બુદ્ધિ કર્મનિષ્ઠ છે, કર્મમાં રહેલી છે, ત્યાં સુધી શોકની નિવૃત્તિ નહીં થાય. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું કહી શકે નહીં મારું કર્મ પૂર્ણતઃ પુણ્ય છે અથવા પૂર્ણતઃ પાપ છે. ગીતામાં ભગવાને એ કીધું કે આ અર્જુન જેવી રીતે આ બધી વસ્તુ કેવી છે? આ બધા દોષયુક્ત છે. ધૂમેના વહ્નિવ, જેમ અગ્નિ હોય ત્યાં ધુમાડો હોય, એમ કર્મમાં પણ શું રહેલો છે? દોષ રહેલો. પછી એ ધર્મ હોય કે અધર્મ હોય, કર્મ સ્વયં જ દોષ છે. એટલા માટે નચિકેતાએ યમરાજાને શું કીધું? અન્યત્ર ધર્મ અન્યત્ર અધર્મ. જે ધર્મથી અન્ય છે, જે અધર્મથી પણ અન્ય. અન્યત્ર કૃતા અકૃતા છે. જે કાર્ય છે અને જે કારણ છે એનાથી પણ જે પર થશે. પણ આપણી બુદ્ધિ શું કરતી હોય? આ ધર્મ અધર્મમાં, કાર્ય અને કારણમાં અટવાતી રહે. અને જ્યાં સુધી તમારી બુદ્ધિ કાર્ય અને કારણમાં અટવાતી રહે છે, ધર્મ અને અધર્મમાં અટવાતી રહે છે, અપરાધીપણાની ભાવનાની નિવૃત્તિ અશક્ય. એટલું જ નહીં, આ ત્રીજો એક વિષય છે જ્યાં આપણી બુદ્ધિ ભટકતી હોય છે. અન્યત્ર ભૂતાસ્ચ ભવ્યાસ્ચ. આ 3 સ્થાન છે. 3 વિષય આપણી બુદ્ધિમાં છે. એક ધર્મ અને અધર્મ છે, એક કાર્ય અને કારણ છે, અને ત્રીજું કયું છે? આ કાળની અંતર, ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ અને વર્તમાન. એટલે નચિકેતા શું કહે? આ 3 થી જે પર તત્વ છે, એ પર તત્વ યદ્ પશ્યતિ તદ્વદ. તમે એ તત્વને જાણો છો, તમે એ તત્વના દર્શન કરો છો, એ તત્વની ચર્ચા મારી સાથે કરો. આમ અર્જુન જે છે, બરાબર
અર્જુન ધર્મ અને અધર્મની વચ્ચે ઉભો, તેનયોર ઉભયોર મધ્ય રથમ સ્થાપય મેચ્યુત. અર્જુન જ્યારે ધર્મ અને અધર્મની વચ્ચે આવે, એનો અર્થ શું થયો? એ ધર્મના પક્ષમાં પણ નથી, અધર્મના પક્ષમાં. આ પ્રકારથી જ્યારે ધર્મ અને અધર્મની મધ્યમાં તમે આવો ત્યારે તત્વ જિજ્ઞાસા થાય. આ સમજ, ધર્મમાં છો ને ત્યાં સુધી તત્વ જિજ્ઞાસા નહીં થાય. અધર્મમાં છો તો શક્ય જ નથી. અને યુધિષ્ઠિરને શું થયું? એમની બુદ્ધિ ધર્મને સમર્પિત છે, પૂર્ણતઃ ધર્મને સમર્પિત. એટલે ભગવાને અદ્ભુત કર્મ કર્યા છે ને, કૃષ્ણ અદ્ભુત કર્મ, ભગવાને અદ્ભુત કર્મો દ્વારા પણ યુધિષ્ઠિરને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બુદ્ધિ એવી ધર્મનિષ્ઠ હતી કે ભગવાન પ્રત્યેની પણ એમની શ્રદ્ધા શું થઈ ગઈ? ભગવાને મહાભારતના યુદ્ધમાં જે કર્યું ને એ સાંભળીને આપણા મનમાં એ થાય ભગવાન આવું કરે. ડર દ્રૌપદીને લઈ ગયા ભીષ્મ પિતામહ પાસે. ભીષ્મ પિતામહ કૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા. એટલે દુર્યોધને ઘણા કટુ વચન કીધા ભીષ્મ પિતા કે તમે આવા અજય છો, મહારથી છો, યોદ્ધા છો, અને આ 5 પાંડવને મારી શકતા નથી તમે. ડર આ મને એક પ્રકારથી મહેનત ટોણા કર્યા ભીષ્મ પિતામહ. અને ભીષ્મ પિતામહને જ્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ પણ ક્રોધમાં આવીને શું કર્યું? હું પ્રતિજ્ઞા લઉં છું, કાલે શું કરીશ? આ પાંડવોનો નાશ છે. અને ભીષ્મ પિતામહ પ્રતિજ્ઞા કરે ને એટલે આખી દુનિયાને ખબર પડી જાય. એટલે ભગવાનને સમાચાર મળી ગયા કે આ તો કે ભગવાન વિચારે કે આમ રક્ષા કરવાના, તો ઉલટું થઈ ગયું. એટલે ભગવાન દ્રૌપદીને બોલાવીને કે ચાલ દ્રૌપદી આપણે જરાક ફરવા જઈએ. ભગવાન લઈ ગયા દ્રૌપદી. ક્યાં લઈ ગયા? ભીષ્મ પિતાની છાવણીમાં લઈ. ત્યાં ભીષ્મ પિતાની છાવણીમાં લઈ દ્રૌપદી તો ખબર નહીં કોની છાવણી કઈ એમ થોડી ખબર. એટલે કે ભગવાન આપણે ક્યાં જઈએ? તું ચાલ નહીં મારી સાથે જા. ત્યાં ગયા એટલે કે તારી મોજડી કાઢી મને આપી દે. જો આને કહેવાય ભક્ત વત્સલ ભગવાન. આ સમજ કે ભગવાન મારી મોજડી તમને અપાતી એટલે તમે હું કહું ને એમ ચૂપચાપ મારું કયું કર. એ મોજડી લીધી ને પિતાંબરમાં શું કરી દીધું? અને કે હવે એક કામ કર, તું અંદર જા, અંદર જઈને પ્રણામ કરજે. પિતામહ અંદર બેઠા છે, તું પ્રણામ કરજે. ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હતા. દ્રૌપદી અંદર ગઈ, પેલો અવાજ છે સાંભળે એટલે આંખ ખોલી. આંખ ખોલી દ્રૌપદી એટલું ઢાંકેલું અંધારામાં ખબર પડે એટલે દ્રૌપદીએ પ્રણામ કરે. જોયું ત્યાં કોઈ સૌભાગ્યવતી આવી છે એટલે શું બોલી દીધું? અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. જોયું પછી જયારે જોયું તો સામે કોણ હતું? આ દ્રૌપદી. જ્યાં દ્રૌપદીને જો ભીષ્મ પિતામહ સમજી ગયા એટલે કીધું કે પેલો ક્યાં છે? એ પિતાંબર ધારી ક્યાં? તું એકલી ક્યાં છે? સમજી ગયા આ બધું કોનું છે? એટલે બોલે ત્યાં ભગવાન હાજર છે. કે ભગવાન પોટલી લઈને આવે શું ખબર કે ના એ પોટલી નથી, એ પણ શું છે ભગવાન તો આ પિતાંબર એ કશું નથી. દ્રૌપદી ચાલતું આવું કંઈ કેટલું ઊંધું થતું કર્યું. તો છેવટે દ્રોણાચાર્યને મૃત્યુ થતું હતું. અર્જુનના હાથમાં આવતા નતા. આપણે દેશી ભાષામાં શું કરે? દ્રોણાચાર્ય હાથમાં નતા આવતા. યુધિષ્ઠિરને કંઈક બોલો, અશ્વત્થામા હતા. ભગવાન હું જૂઠું બોલું નહીં જાતા. એટલે પેલો ભીમને કંઈક ભીમ મારી આવતો. કેમ? પેલો એક અશ્વત્થામા નામનો હાથી હતો. એટલે ભીમ આ ભીમ ક્યારે સવાલ કરે? આ ભીમ જેવા બનીએ ને તો માથાકૂટ રહે ત્યાં તમે. આ બધી અક્ષર બહુ વાપરીએ ને એટલે દુઃખી થતા. એટલે ભીમને કીધું જો પેલો અશ્વત્થામા હાથી છે ને જઈ લગાડ. ભીમ જઈને એક જગા લગાડી કામ પછી જતો. ભગવાન હવે શું કરો? તે કઈ ઉભો આ યુધિષ્ઠિર બોલે ને એટલે તારે શંખ ફૂંકવાનું. એવું જા
ભીમ એટલે કોણ છે કે માથાકૂટ કરવાનું જ નહીં, લાંબુ વિચારવાનું જ નહીં. એટલે જ્યાં પેલા યુધિષ્ઠિરને કીધું જો આ પેલો અશ્વત્થામા મર્યો પણ ભગવાન એ તો હાથી છે, તું તારે બોલ. પણ ભગવાન હાથી મરી ગયો, અશ્વત્થામા માણસ થોડો મરે, તું તારે બોલ ને જાતો. એટલે યુધિષ્ઠિર કે અશ્વત્થામા હત, જ્યાં હત બોલ્યા એટલે ભીમને નજર કરી, ભીમે શું કર્યું મૂકી દીધો. પણ યુધિષ્ઠિર બોલે નરો વા કુંજરો વા, એ કોઈ સાંભળ્યું જ નહીં. પણ જ્યાં અશ્વત્થામા હત યુધિષ્ઠિર બોલ્યા અને દ્રોણાચાર્ય શું કર્યું? આ ભગવાને ભલે અદભુત કર્મ કર્યા હોય પણ અધર્મ પણ જાણે કે અધર્મ કર્યો હોય એવું છે. એટલે યુધિષ્ઠિરને ભગવાનના કર્મ પર, ભગવાનની વાણી પર શું છે? વિશ્વાસ થતો નથી, શ્રદ્ધા થતી નથી. અને જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા નહીં હોય ત્યાં સુધી શ્રદ્ધા વગરનો ઉપદેશ પણ કેવો છે? નિરર્થક. એટલે ભગવાને સમજાવ્યા પણ યુધિષ્ઠિર સમજ્યા, વ્યાસજીએ સમજાવ્યા, યુધિષ્ઠિર સમજ્યા નહીં, એમનો શોક દૂર નહીં થયો. આમ આ શોકગ્રસ્ત યુધિષ્ઠિર ઇતિ ભીતઃ પ્રજાદોહાર. આમ આ પોતાના મનમાં જે અપરાધીપણાની ભાવના હતી એમને પ્રજાદ્રોહ માની લીધો. એટલે પ્રજાદ્રોહથી પીડિત થઈ ગયા, ભયભીત થઈ ગયા યુધિષ્ઠિર. સર્વધર્મ વિવત્સયા. તો પછી આવા પ્રજાદ્રોહથી, મિત્રદ્રોહથી, સ્વજનના દ્રોહથી જેમનું મન શોકગ્રસ્ત હતું, ભયભીત થઈ ગયું હતું, હવે એમને સમજાયું નહીં શું કરવું જોઈએ. સર્વધર્મ વિવિત્સયા. ધર્મને જાણવાની ઈચ્છાથી. વિવિધતા એટલે શું છે? ધર્મને જાણવાની ઈચ્છાથી. તતઃ વિનાશનમ પ્રાગાત યત્ર દેવવ્રત અપતત. રાજા યુધિષ્ઠિર ક્યાં ગયા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું યુધિષ્ઠિર ચાલો આપણે ભીષ્મ દેવવ્રત, જો નામ એમનું દેવવ્રત છે. એમણે ભયંકર પ્રતિજ્ઞા કરી એટલે એમનું નામ ભીષ્મ પડ્યું. ભીષ્મ એટલે ભયંકર, ભીષ્મ એટલે શું છે? ભયંકર. અને કુરુવંશના પિતામહ હતા એટલે એમને શું કહેવામાં આવતું હતું? ભીષ્મ પિતામહ. પણ નામ તો શું હતું? દેવવ્રત. અને સૂતજી કહે છે આ દેવવ્રત જ્યાં પડ્યા અપતત, બાણશૈયા પર જ્યાં હતા ત્યાં સર્વે ત્યાં ગયા. તદા તે ભ્રાતરઃ સર્વે સદસ્વૈઃ સ્વર્ણભૂષિતૈઃ. પણ હવે યુધિષ્ઠિર કોણ હતા? હવે યુધિષ્ઠિર હસ્તિનાપુરના રાજા હતા. ભલે શોકગ્રસ્ત હતા પણ રાજા તરીકે જ એમણે પ્રસ્થાન કરવું પડે. એટલે સૂતજી વર્ણન કરે છે કે સુવર્ણથી શોભિત થયેલા એમના રથ હતા, સુંદર અશ્વ હતા, સર્વ ભાઈઓ સાથે અવગચ્છન રથૈઃ વિપ્રાહ વ્યાસ ધૌમ્યાદય તથા. વ્યાસજી, ધૌમ્ય મુનિ, આવા અનેક ઋષિ મુનિઓ સાથે, ભાઈઓ સાથે યુધિષ્ઠિર ક્યાં ગયા? ભીષ્મ પિતામહ જ્યાં સૂતા હતા બાણશૈયા પર ત્યાં ગયા. ભગવાન અપી વિપ્રશે રથેન સ ધનંજય. ભગવાન પણ એમની સાથે ત્યાં ધનંજયની સાથે રથમાં બેસીને ગયા. સતૈઃ વ્યરોચત નૃપઃ કુબેર ઇવ ગુહ્યજૈઃ. કુબેર જેમ એમની યક્ષ સેના સાથે વ્યચરોચત જાતું શોભાયમાન જેવી રીતે થાય છે એવી જ રીતે યુધિષ્ઠિર પણ શું છે? આ કુબેર સમાન શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે. આ બધી શોભાય નકામ. કેમ? હૃદય જો તમારું શોકગ્રસ્ત છે તો કુબેર જેવો વૈભવ પણ એમને માટે તો કેવો છે? નકામ છે. સૂતજી કેમ વખાણ, સૂતજી કેમ વર્ણન કરી રહ્યા છે? કે દર્શાવી રહ્યા છે બહારથી તો એ રાજા છે, કુબેર જેવી એમની શોભા છે, કુબેર જેમ એ શોભાયમાન થઈ રહ્યા છે પણ અંદરથી તો કેવા છે? શોકગ્રસ્ત. આપણું જીવન આવું વિરોધાભાસથી ભરેલું છે. બહારથી બધું બરાબર લાગે પણ જરાક દાણો દબાવે ને તો પછી બધું કે કેમ છો પૂછે. સ્વામીજી અમને હંમેશા કે ક્યારેય કોઈને કેમ છો પૂછવાનું જ નહીં. કેમ?
એ કેમ છોકવું છે ને 1960 થી શરૂ થાય. અને જેટલી વાર મળે ને એટલી વાર 1960 થી શરૂ થાય. અમારે પેલા એક દાદા છે, હવે રહ્યા ને દાદા દેશાંતિ, એટલે જેટલી વાર એમને મળવા જાઉં એટલે બધું 60 થી શરૂ થાય. એટલે પછી હું કહું દાદા ગયા વખત 70 સુધી પહોંચી ગયેલા, હવે આગળ ચાલો. બહાર ગમે એટલો વૈભવ હોય, ભલે ને કુબેર જેવો વૈભવ છે, કુબેર જેવી યક્ષસેના સાથે જતા હોય એમ યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ શું છે જઈ રહ્યા, અનુવગત છે ગયા, ભગવાન પણ ભેગા ગયા, છતાં પણ શું છે દ્રષ્ટવા નિપતિતમ ભૂમૌ દિવચ્યુતમૈવ આમરમ. અને ત્યાં કોણ સૂચું હતું? આ ભીષ્મ પિતામાં બાણ શૈયા પર હતા, પણ કેવા દેખાઈ રહ્યા હતા. જો વિચાર, જો આને કેવા વિરોધ હતા. આવા સુંદર રથો સાથે, સુંદર અશ્વો સાથે, ભાઈ બાંધુ ઋષિ મુનિઓ સાથે યુધિષ્ઠિર કુબેર સમાન ત્યાં જઈ રહ્યા છે. અને એ ભીષ્મ ગીતામાં બાણ શૈયા પર પડ્યા છે, પણ દેખાય છે કેવા? જાણે કે સ્વર્ગમાંથી દિવસ સ્વર્ગમાંથી કોઈ દેવતા પતન થઈને એ તેજસ્વી દેવતા અહીંયા સૂતા હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. ભૂમૌ દિવચ્યુતમિવ અમરમ, એ અમર દેવતાઓ જેમ કોઈ કારણસર પૃથ્વી પર આવી જાય, એમાં ભીષ્મ પિતામહ એ દેવતા સમાન પવિત્ર સાત્વિક છે, શુદ્ધ સત્વ છે. પ્રણેમુહુ પાંડવાહ ભીષ્મમ, આ ભીષ્મ પિતામહને પાંડવોએ પ્રણામ કર્યા. સનુગાહ સહચક્રિનઃ, એમની સાથે સાથે આ ભગવાને પણ ભીષ્મ પિતામહને પ્રણામ કર્યા. દર્શનાથે તત્ર બ્રહ્મચર્ય સર્વે. આપણે તપશ્ચર્યા કરીએ તો કોઈની રાહ જોવી નહીં. પરીક્ષિત અનશન બેસી ગયા, સુખદેવજી પ્રગટ થયા. એ પહેલા જંગલના અન્ય સર્વ ઋષિ મુનિઓ પણ શું થયું? સબ્રહ્મચારી, પોતાના બ્રહ્મચારીઓ સહિત ત્યાં આવીને બેસી ગયા. કંકોત્રી મોકલીને પણ આમંત્રણ આપવું. આપણે આમંત્રણ આપીએ ને તો કોઈ બાપ આવતું નથી. આમ પરીક્ષિતે કોઈને કઈ આમંત્રણ આપ્યું નતું. આ સમજો. એ જ રીતે આ જો વર્ણન સાંભળો, ભીષ્મ પિતામહ બાણ શૈયા પર એ પરમાત્માનું ચિંતન, રડતા નથી ત્યાં બેઠા, દુઃખી થતા નથી. દેવતા સમાન સ્વપ્રકાશ છે, દેવતા સમાન શુદ્ધ તત્વ છે, પ્રસન્નતાથી ત્યાં બેઠા. તે કોણ કોણ હાજર થયું? જો આ સાંભળો, હવે પછીના બધા શ્લોક કહે છે. કોણ કોણ ત્યાં હાજર થયું? બ્રહ્મર્ષય, દેવર્ષયશ્ચ, રાજર્ષય, તત્ર આસન દ્રષ્ટુમ ભરત પુંગવઃ. એ બાણ શૈયા પર સૂતેલા ભીષ્મ પિતામહના દર્શન કરવા માટે ત્યાં બ્રહ્મર્ષિઓ, રાજર્ષિઓ, દેવર્ષિઓ પણ ત્યાં આવ્યા. પર્વત નારદ ધૌમ્ય, ભગવાન બાદરાયણ, ભગવાન વ્યાસજી, દ્યોમૃતિ, નારદ, ભગવાન સ્વયં, બૃહદશ્વ, ભરદ્વાજ, સતીશ્ય, રેણુકાસુત. બૃહદશ્વ ત્યાં આવ્યા, મુનિ ભરદ્વાજ પોતાના શિષ્યો સાથે આવ્યા. રેણુકાસુત, રેણુકાસુત એટલે કોણ? પરશુરામ. એમના માતા કોણ? મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ ને ત્યાં રેણુકા માતાનું ત્યાં સ્થાન છે, ઉપર ચડીને જવાનું. ત્યાં રેણુકા માતાનું સ્થાન છે, સુંદર મજાનું માતાજીનું સ્થાન. પણ બહાર ત્યાં એક ઝૂલો છે. એવું કહેવાય કે ત્યાં પરશુરામ, બાળ રૂપે પરશુરામ માતાજી છે. રેણુકાના પુત્ર પરશુરામ ત્યાં હાજર થઈ ગયા. વશિષ્ઠ, ઇન્દ્ર પ્રમત્રિહ, ગૃત્મસ્ત, અસિત, કક્ષિવાન, ગૌતમ, અત્રિશ્ચ, કૌશિક, અથ સુદર્શન. બધા સપ્ત ઋષિ. આ બધા કોણ છે? અત્રિ, ભરદ્વાજ, આ બધા કોણ છે? આ સપ્ત ઋષિઓ. વશિષ્ઠ, ઇન્દ્ર પ્રમદ, ચિત્ર, અસિત, કક્ષિવાન, ગૌતમ, અત્રિ, વિશ્વામિત્ર. કૌશિક એટલે વિશ્વામિત્ર.
સુદર્શનઃ અન્ય ચ મુનયઃ બ્રહ્માન બ્રહ્મરાજદયઃ મલાહ આવા શુદ્ધ સત્વ શુદ્ધ ગુણવાળા બધા મુનિઓ ત્યાં હાજર થઈ ગયા. અને એકલા નહીં આવ્યા, કશ્યપજી આવ્યા, અંગીરા આવ્યા, બૃહસ્પતિ આવ્યા. શિષ્યની ઉપેતા આજગ્મુઃ કશ્યપાંગીરસાદયઃ અંગીરસ કશ્યપ તો પોતાના શિષ્યો સાથે શું છે ત્યાં હાજર થઈ ગયા. તાન સમેતાન મહાભાગાત અલુક ઉપલબ્ધ્ય વસુત્તમઃ અને ભીષ્મ પિતામહ આ બધા ઋષિગણને જોઈને ગદગદ થઈ ગયા. પૂજયામાસ ધર્મજ્ઞઃ બાણ તૈયા પર છે પણ વિવેક ભૂલ્યા. આ ઋષિ મુનિઓ ત્યાં આવી ગયા, હાજર થઈ ગયા. બધાની એમણે શું કરી? પૂજા. પૂજયામાસ દેશ કાલ વિભાગવત. ઊભા થઈને તો પ્રણામ કરી શકે એમ નતા. જંગલમાં ત્યાં પડ્યા હતા, કોઈ સામગ્રી નથી, મનથી પ્રણામ કરીને યથા યોગ્ય પૂજા બધાની કરી. આપણે તો પેલા મહાત્મા આવે ને કોઈ ઊભો નહીં થાય, કોઈ પ્રકારનો વિવેક નહીં મળે. વડીલ આવે તો શું કરવું જોઈએ? આચાર અને વિચારમાં આજકાલ તમે જુઓ ને કોઈ વિવેક નહીં મળે. ઘરમાં વડીલ દાખલ થાય તો ઊભા થઈને એમનું અભિવાદન કરવું જોઈએ. ટીવી જોવામાં જેવો પડ્યો હોય. વિવેક કોને એટલું જ નહીં. કૃષ્ણમ જગત પ્રભાવ જ્ઞા આદિનમ જગદીશ્વરમ હૃદયસ્થમ પૂજયામાસ. સંપૂર્ણ વિશ્વના પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં આવ્યા હતા. એ ભગવાનને પણ એ પ્રભાવજ્ઞ, એ ભગવાન કોણ છે? ભલે અત્યારે એમની સામે શ્યામ સુંદર પીતાંબર ધારી રૂપે ત્યાં પ્રગટ થયા છે, પણ એમનો પ્રભાવ શું છે, એમનું સ્વરૂપ શું છે ભીષ્મ પિતામહ જાણતા હતા. અને એટલા માટે એમનું પણ શું કર્યું? હૃદયસ્થમ પૂજયામાસ. અને પરમાત્મા ભલે બહાર દેખાતા હતા, પણ એ પરમાત્મા તો ક્યાં હતા? એમના હૃદયમાં. હૃદયમાં રહેલા એ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને એમણે શું કર્યું? પૂજયામાસ. એમની પણ પૂજા કરી. અને ભગવાને બરાબર અંદર બહાર ઓળખતા હતા. માયોપાત વિગ્રહમ. ભગવાન તો અજર ભીષ્મ સુધી કાલે આવશે. જાણતા હતા ભગવાન અજર નિત્ય છે, પરમેશ્વર છે, પરમાત્મા છે. અને છતાં પણ માયા ઉપાત વિગ્રહમ. આ ભગવાન કોણ છે? માયાથી આ વિગ્રહ ધારણ કર્યો છે. ખરેખર ભગવાન આ એક શરીર માત્ર નથી, માયાથી આ ભગવાને ધારણ કરેલું શરીર છે. આમ પાંડુપુત્ર ઉપાસીના જાતિ. આમ ભીષ્મ પિતામહે પોતાનો વિવેક પ્રગટ કર્યો. હવે પાંડુપુત્ર પણ પોતાનો વિવેક પ્રગટ કરતા ભીષ્મ પિતામહને એમણે પણ શું કર્યું? પ્રણામ કર્યા. પ્રેમથી પ્રણામ કર્યા. એટલું જ નહીં, પ્રત્યપ્રેમ સંગના અભ્યચાસનુરાગૈ ઇન્દિભૂતેન ચક્ષુષા. આમાં બધા ઋષિ મુનિઓને બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ, દેવર્ષિઓ, સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, 5 પાંડવો એમના પ્રિય હતા. પાંડુપુત્ર એમના કોણ હતા? પ્રિય હતા. 5 પાંડવોને આ બધાને જોઈને એમના આંખમાં શું થઈ ગયા? આંસુ આવી ગયા. અહો કષ્ટમહન્યાયં યદ્યુયં ધર્મનંદનાઃ જીવિતુમ નાર્હત ક્લિષ્ટં વિપ્રધર્માચ્યુતાશ્રયઃ. આ વખતે આ પ્રકારની જયારે ભીષ્મ પિતામહના આંખમાં આંસુ આવી ગયા, પાંડવોને ત્યાં જોયા, ત્યારે એમણે બધાને શું કીધું? અહો કષ્ટમ અહો ન્યાયમ યજુયમ ધર્મનંદનાઃ. હે પાંડવો, આ તમારી સાથે શું થયું? જાણ મારી સાથે શું થયું? આપણે આપણામાંથી ઊંચા નહીં આવતા, આપણી કરમ કહાણી પૂરી જ નહીં થાય. આ તમને પણ જો ભીષ્મ પિતામહ શું કહી રહ્યા કે હે યુધિષ્ઠિર, હે પાંડવો, તમારે કેટલું કષ્ટ ભોગવવું પડ્યું, તમારી સાથે કેટલો અન્યાય થયો. અહો કષ્ટમ અહો અન્યાયમ યજ્યુયમ ધર્મનંદનાઃ.
ભલે તમે ધર્મનું પાલન કરનારા છો, ધર્મનિષ્ઠ છો, વિપ્ર ધર્મ અચ્યુતાશ્રય, બ્રાહ્મણ ધર્મ અને અચ્યુત ભગવાનને આશ્રિત છો. તમે ભગવાનને આશ્રિત છે, ધર્મને આશ્રિત છે, બ્રાહ્મણને આશ્રિત છે. પાંડવો તમે જીવન જીવતા હતા, છતાં પણ તમારે શું કરવું પડ્યું? જીવનમાં કેટલું કષ્ટ સહન કરવું પડ્યું, કેટલો અન્યાય સહન કરવો પડ્યો. અને આ બધામાં હું પણ એમાં આવી જાઉં છું. જીવિતું ન અર્હત ક્લિષ્ટમ. હું પણ હવે આવું કરનારો હું જીવવા યોગ્ય રહ્યો નથી. મારે કારણે તમારે આ દુઃખ ભોગવવું પડ્યું, મારા હાજરીમાં આ બધું થયું. હું કંઈ કહી શક્યો નહીં, તમારી સાથે અન્યાય થયો, હું કંઈ બોલી શક્યો નહીં. અને એટલા માટે હું કોઈ પ્રકારે જીવવા લાયક રહ્યો નથી. સૌથી તે અતિરથે પાંડવ પૃથા બાળ પ્રજા વધુ. જ્યારે પાંડવે દેહ છોડી દીધો ત્યારે બાળકો સાથે આ પૃથા આવી હતી. ત્યાં વધુ જાતિ મારી પાસે આવી પૃથા, મેં એને રાખી લીધી. પણ મારી સાથે પણ શું છે? યસ્મત કૃતે બહુ ક્લેશાન પ્રાપ્તા શોકવતી મુહુઃ. અને આ કુંતીને પણ મારી હાજરીમાં કેટલું કષ્ટ ભોગવવું પડ્યું. તમને બાળકોને લઈને આવી હતી, પતિ વગરની હતી, મારે શરણે આવી હતી. એની પણ શું છે? એને પણ હું સુખ આપી શક્યો નહીં. એ પણ દુઃખી થતી રહી. બહુ ક્લેશાન, અનેક પ્રકારના ક્લેશ એને સહન કર્યા. સર્વમ કાળરૂપમ મન્યે ભવતાં ચ યદ્ પ્રિયમ. આ જગતમાં જે પણ તમારું અપ્રિય બધું થયું છે એમાં મારું કોઈ પ્રકારનું સંકલ્પ નહોતો. આ બધું કોને આધીન હતું? કાળને આધીન. જે એક વસ્તુ સમજ, કાળને આધીન છે એવું કહીને ભીષ્મ પિતામહ છટકી જવા માંગતા નથી. આ કબૂલ કરી લીધું પોતાનો ભૂલ, પોતાનો અપરાધ. એમણે શું કર્યો? કબૂલ કર્યો. જો આને કહેવાય એટલા માટે કે આપણે ભૂલ કરીએ. જો હમણાં એક SMS આવે, મજાનો SMS, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, વિદ્વાન હોય કે અબૂધ હોય, ભૂલ બધાથી થાય. ભૂલ બધા જ કરે. એવું નથી કે જ્ઞાની છે એટલે ભૂલ નથી કરતો. તો પછી આ જ્ઞાની, અવિદ્વાન અને અબૂધની વચ્ચે ફરક શું છે? જ્ઞાની એ છે કે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરે. અજ્ઞાની એ છે પોતાની ભૂલ માટે બહાના બતાવે. આ તો આને કારણે થયું, પેલાને કારણે થયું, આમ થયું, પેલો થયું. હંમેશા આપણે કોને દોષી માનીએ? અન્ય. એ બીજાનું કારણે થયું. આમ જે પોતાને સફાઈ આપે એવું કરે. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? જ્ઞાની ક્યારે સફાઈ નહીં આપે, કબૂલ કરી. અને અજ્ઞાની હંમેશા શું કરતો કરે? એ સફાઈ આપતો જ કરે. ભીષ્મ પિતામહે કબૂલ કરી લીધું, આ મારો દોષ હતો. મારા સાનિધ્યમાં, મારી હાજરીમાં તમારે આ ક્લેશ સહન કરવો પડ્યો. 12 વર્ષ સુધી વનવાસ કરવો પડ્યો. 1 વર્ષ અજ્ઞાતવાસ કરવો પડ્યો. આ યુદ્ધ તમારે કરવું પડ્યું. હું કંઈ કરી શક્યો નહીં. હું પણ કાળને અધીન હતો. હું કંઈ કરી શક્યો નહીં. સર્વમ કાળરૂપમ મન્યે. અને એટલા માટે હું માનું છું કે આટલી મારી પાસે શક્તિ હતી, આટલું સામર્થ્ય હતું, છતાં હું ન કરી શક્યો. એટલે મારી એક સમજ છે કે કાળરૂપમ, આ કાળ જ્યારે પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે કોઈનો સંકલ્પ, કોઈનું જ્ઞાન, કોઈનું શાણપણ ક્યાંય કામ આવતું નથી. એટલે કે છે ભવતાં ચ અપ્રિયં સપાલ યદ્વશે લોકઃ વાયોરીવ ઘનાવલિઃ. આ લોકપાલ સહિત આ કાળ જ્યારે પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે કોઈ એને આધીન થઈ શકતું નથી. કોઈ એને કોઈ પણ પ્રકારે નિયંત્રણ કરી શકે, અટકાવી શકે એમ નથી. જેવી રીતે વાયોરીવ ઘનાવલિઃ. વાદળો ભલે આકાશમાં હોય પણ એકવાર જો પવન શરૂ થઈ જાય તે પવન પણ વાદળો ગમે એવો ઘનાવલિઃ
ઘનઘોર વાદળો પણ હોય, પણ પવન શરૂ થાય તો ઘનઘોર વાદળ પણ શું છે, બધા છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય. અને એકવાર કાળ પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો લોકપાલ સહિત આ કાળનું કોઈ નિયંત્રણ કરી શકે એમ નથી. યત્ર ધર્મસુતઃ રાજા ગદાપાણી મૃગોદરઃ કૃષ્ણઃ અસ્ત્રીપ ગાંડીવં ચાપં સુહૃત કૃષ્ણ દત્તો વિપત. આ બધી વિપત્તિ પણ શું હતી, એક સંભાવના. પાંડવો હતા, શ્રી કૃષ્ણ હતા, ઋષિ મુનિઓ હતા, ગદાધારી ભીમ હતો, ગાંડીવધારી અર્જુન હતો, આ બધા હતા. છતાં પણ શું છે, આ વિપત્તિની સંભાવનાને કોઈ અટકાવી શક્યું નથી. અને એટલા માટે નહીં અસ્ય કરહતિ રાજન પુમાન વેદ વિદિતમ યદ વિજિજ્ઞાસયા યુક્તા મુહ્યંતી કવયઃ અપી. આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ જે પણ કંઈ કરી રહ્યા છે એને કોઈ સમજી શકે એમ નથી. ભગવાનની લીલા એવી અકળ છે, ક્યારે શું થાય છે એ ભગવાનને અધીન છે. આપણે ગમે એટલી પ્રવૃત્તિ સંકલ્પ કરીએ, આપણો સંકલ્પ ત્યાં કામ લાગતો નથી. એટલે ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે કાળ જ્યારે પ્રવૃત્ત હોય, ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય, ત્યારે આપણે એને અધીન થવું, એને શરણે થવું એકમાત્ર ઉપાય છે. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવन्तુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં શોભરહિતઃ બ્રાહ્મણાः સन्तુ નિર્ભયાः ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મङ्गलं ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય